Very good afternoon, my dear student friends. Today we are stepping into a new unit in paper 1, that is solid state physics. Okay. In solid state physics we are studying about these matters. Then how the matters exist in universe, that we know, in the form of solid, liquid, gaseous, and in plasma. In four different types the matters are exist in universe. Then the atoms arrangement of these solid, liquid, gaseous and plasma can be studied under this solid state physics. Then how the atoms are arranged in solid. So here in this particular unit, how the atoms are arranged in solid we are studying. This is the very basic to study the crystal structure. Then for materials, how the materials are made up of, then its arrangement of electrons and atoms. This is the very basic unit for the further higher studies also. Even it is helpful for to study the chemistry also. Then electronics. Okay, this is a very basic one. Then we know how solid structures are formed. How means there is a nucleus. Okay, in the nucleus it is surrounded by the electrons. Nucleus, it is surrounded by electrons. The arrangement of the electrons is different from one orbit to another orbit. Okay, this is the very basic structure we know. Okay, in nucleus the protons are positively charged, then electrons are negatively charged. This is the very basic we know. Then how these electrons are arranged in an atom, that we can study by the quantum numbers. First one is principal quantum number, that you all already learnt this, but the naming is different. Principal quantum number. Second one is azimuthal quantum number. Third one is magnetic quantum number. Then fourth one is spin quantum number. ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಟರ್ಸು 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವ, 4 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗದಾವ. ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, 4 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗದಾವು. ಅದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ದ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆರ್ in solids, the arrangement of the how atoms are arranged in solid ಅನ್ನೋದು ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ಆಟಮ್ ಒಳಗೆ. ಹೌದಾ? ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತ ಏನಿರ್ತಾವಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ? ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸು ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವು ಅಷ್ಟೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ,
how these electrons are arranged in orbit we can know by the quantum number. Quantum number ಇಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಒಂದನೇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಜ್ಯುಮಿಥಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. Very basic, we know these two. Okay, principal quantum number, here we know about the K shell, L shell, M shell, N shell. We can call that as shell or else orbit ಅಂತಲೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, shell or else orbit, K shell, L shell, M shell and N shell. Okay, then another one is SPDF. You already learnt this in chemistry also. These are the subshells. SPDF ಅನ್ನೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಅಥವಾ ಸಬ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ದೆನ್ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ML ಮತ್ತು MS ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಪಿನ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಇದು ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ದೆನ್ ಸ್ಪಿನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಈ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ -L +L ಅದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ MS ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ +12 -12 ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ +1/2 to -1/2 ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಪಿನ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಪಿನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಹಾಫ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿ ನೋ. ದೆನ್ ಈಚ್ ಸೆಲ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಈಚ್ ಸೆಲ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಗೊತ್ತೈತಿ ನಮ್ಗೆ, N = 2n² ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ N = 1 2 3 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ದೆನ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. N = 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 2 = 1² is 2. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ K shell. In the same formula, if we substitute N = 2, we get L shell. Then means how many electrons are in K shell is 2 electrons are there. Then how many electrons are in L shell, if we want to know, so let's substitute N = 2. So N = 2 into 2² is 4, that is 4 into 2 is 8. Then the 8 electrons are arranged in L shell. Similarly, N = 3. Therefore, N = 2 into n² is there. N is 3, 3² is 9. So here 18 electrons will be arranged in M shell. Then N = 4. So here capital N = 2 into 16. 16 2s are 32. That is N cell. It means maximum 32 electrons will be arranged in N orbit. In M orbit, maximum number of electrons can be arranged in is 18. Then in K shell 1 and in L shell 8. Okay, this is the arrangement. This decide the property of the matter. ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ದಿಸ್ ಸೇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಯಾವ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇದು ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೇನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಅಟಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಟಮ್ ಐತಿ. ಸಮ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್.
ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಎಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೊಂದು ಎಟಮು, ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಎಟಮ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಈ ಎರಡೂ ಎಟಮ್ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಇದರ ಸೆಂಟರ್, ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಇದು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ದೆನ್ ದೀಸ್ lies under the liquid state, sorry, gaseous state. So some other matters are there. So some other matters like this, some atoms are arranged here. Okay, like this. Some other matters are so like this, the distance is little means less ಇದ್ದರೆ, ಈ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ಕ್ಕಿಂತ ಲೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಅಟಮ್ಸ್, ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಅಟಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ distance between the two atoms will be very much less. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಟಮ್ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಅಟಮ್ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಎರಡು ಅಟಮ್ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಅಟಮ್ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 30 ಯಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾನ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 to 2 ಯಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾನ್ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎಟಮ್ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾನ್ ಯೂನಿಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 to the power -15. ಓಕೆ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ the property of the matter. So where we have to concentrate? We have to concentrate on the solid itself. Now we will study about the crystal. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈ ಬೇಸಿಕ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೌದಾ? ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ, ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಈಸ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ in an orderly repetitive array. A crystal is a, once again I am going to repeat here, let me repeat madokina better, right? A crystal is a solid composed of atoms. Composed of atoms, or you can say other particles, other microscopic particles. Other particles ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದು ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಹೆಂಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾವಂದ್ರೆ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಅರೇ. ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಅರೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಒಳಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಸಾಲಿಡ್, ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಾಲಿಡ್. ಇದರೊಳಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಯಾವುದು? ಒನ್ ಈಸ್ ಅಮಾರ್ಫಸ್, ಓಕೆ. ದ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್, third one is single crystal,
ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ? ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಅಂತೈತಿ, ಪಾಲಿಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅಂತೈತಿ, ದೆನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅಂತ ಅದಾವ. ಈ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ದ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಫ್ಯೂ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಇನ್ ಪಾಲಿಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಬೈ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಹೈಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ರೀಜನ್ ಆರ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ all will be studied under the crystallography. One more word will become here, that is crystallography. ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೋಗ್ರಫಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೋಗ್ರಫಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ by X-rays, electron beam and neutron beam constituents. ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೋಗ್ರಫಿ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದನ್ನು? ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಈ ಅಟಮ್ಸು ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಟಮ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ಯಾವು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ದೆನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ದೆನ್ ಲ್ಯಾಟೈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್. ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗದಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಯಾವು, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಅದರೊಳಗೆ ಏನೇನು ಇರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸು ಇರ್ತಾವೆ. ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾವೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಅಜುಮಿಥಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರಿಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ KL, MN ಶೆಲ್ ಬರ್ತಾವೆ. ದೆನ್ SPDF ಇವು ಯಾವುದು ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಅಜುಮಿಥಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಎಟಮ್ ಒಳಗೆ ಸೆಲ್ ಹೆಂಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಿ, ಅದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ N = 2n² ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದೊಂದು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು. 1 ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ K ಶೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, 2 ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ L ಶೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, 3 ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ M ಶೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, 4 ಹಾಕಿದರೆ N ಶೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಆ ಆರ್ಬಿಟದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟೈತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಟರ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಟಮದ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಯೂನಿಟಿಂದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಲೆಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲಿಟಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ 30 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ವರೆಗೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ದೆನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಟಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಮ್ ಅದರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅವು ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅಟಮ್ಸು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಒಳಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವು: ಅಮಾರ್ಫಸ್, ಪಾಲಿಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್. So these are the very basic we studied in this class. So next class will be continue the crystal structure. Thank you.